بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح بھائی آئے کہ آپ اپنا ٹی ایم اے کا موقف دے دیں تو شکر ہے، گاڑیاں جو ہے اڈے سے وہ روٹین سے چل رہی ہے۔ جو کل بھی انہوں نے اسٹرائک کیا تھا وہ بندے ہم نے نامینیٹ کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی ہے۔ ڈرائیور حضرات کو ہم شورٹی دے رہے ہیں کہ یہ آپ سے مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ آ جائے میرے ساتھ بیٹھ جائے، میں آپ کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کی گاڑیوں کے نمبرز بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے، آپ کی روٹس بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ سیکٹری RTA جو ہے وہ سرکار کا ہے، روٹس آپ کو سرکار دیتی ہے، وہ بھی قائم ہوگا۔ آپ کی گاڑیاں ادھر سے بھی چلی گی۔ اگر کوئی ایشو ہے مثال کے طور پر پنڈی ہری پور، تو کمشنر ہے، کمشنر اس کنسرن کمشنر پنڈی ہو یا اسلام آباد ہو، اس کو کمیونیکیٹ کر دے گا کہ وہاں سے ایشو آ رہا ہے، یہ آپ ٹیکل کریں۔ تو وہ نیچے جو ہے انتظامیہ ہے، سرکار ہر جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی ایشو سالو ہوگی۔ شکر ہے آج بھی گاڑیاں چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت مشکلات اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ یونین والے آ کے ڈرائیور حضرات کو بھگا دیتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں، جو یونین والے پھر چلے جاتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ گاڑیاں اور وہ روٹین سے چل جاتی ہے۔ انشاءاللہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ صوبائی حکومت اور انتظامیہ نے بڑے سوچ کے بعد لیا ہے۔ 2-3 مہینے ہم نے انتظامیہ نے، TMA نے، لوکل جو باڈیز ہے، سب نے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے کہ آپ اپنے پروپوزلز دے دیں۔ مثال کے طور پر یہ لے رہے تھے 420 روپے پنڈی کے، سرکار کو دے رہی تھی یہ 70 روپے۔ لائسنس بھی سرکار کا ہے، زمین بھی سرکار کی، گاڑی بندوں کی پرائیویٹ ہے۔ یہ کہہ رہے کہ ہم یونین والے تو پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ یونین ہے۔ یونین کا یہ کہ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ یونین والے کو اگر ڈرائیور حضرات پیسے دے رہے ہیں، میرا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن TMA کے جو وہ ہے جورسڈکشن ہے اس میں نہ لے، باہر یہ بخوشی اپنا دفتر کھولے، الیکشن اس کے پراپر کنڈکٹ ہوتے ہیں، ادھر ان کی یونین جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ ڈرائیور حضرات یا گاڑی والے ان کو بخوشی 20 روپے دیتے، 50 روپے دیتے ڈیلی یا مہینے کا جو دیتے ہیں، وہ ڈرائیورز اور ان کا اپنا ہے۔ لیکن اگر یہ یونین کے نام پہ بتاخوری کریں گے اڈے سے، 200-300 روپے یونین کے نام پہ ان کے جیب میں جائے گا تو یہ سرکار کو قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ بلیک منی بھی ہے اور ڈرائیور حضرات اور سرکار کو بھی نقصان ہے۔ تو سر یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر یونین ہے تو وہ اسٹیٹ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہی بات ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف اس لیے پولیس بھی ادھر کھڑی ہے، ڈرائیور حضرات کو بھی ہم تحفظ دے رہے، پوری روٹ پہ بھی پولیس کھڑی ہے، پورے جو مطلب پنڈی، آباد، ہری پور جہاں سے یہاں روٹ چلتے ہیں ان کو بھی ہم نے میسج کنوے کیا ہے کہ یہ چونکہ یہ 2-3 دن کا گیم ہے، انشاءاللہ سب کچھ روٹین پہ آ جائے گا۔ آج بھی شکر ہے، کل زیادہ ریزسٹنس تھی، آج نہیں ہے، کل بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو ابھی ان کے میجر مطالبات کیا ہیں؟ ان کے میجر مطالبات یہ ہے کہ جس طرح چل رہا تھا یہ آڈا ہمارے حوالے کرو، ہم جانے، ڈرائیور حضرات جانے، ہم جس کو اندر گھساتے ہیں 20-30 لاکھ روپے کا پرمٹ جو ان سے لیتے ہیں ٹائمنگ کا، یہ وہی وہ جو دیہڑی ہے وہ ان کی بند ہو گئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس TMA جو ہے وہ بیک کرے یہاں سے، ہم مینجمنٹ کریں گے۔ ہم نے شیڈول منظور کیا 70 روپے، اب یہ 26 کنال کی پراپرٹی ہے، 26-27 کنال کی اربوں کی پراپرٹی سرکار نے دی ہے، لائسنس TMA ہے، TMA پیسے بھی جمع کرتی ہے، TMA لوگوں کو فیسلٹی بھی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا سمجھتے ہیں سر یہ جب ہو جائے گا آرڈر تو شفافیت آئے گی؟ انشاءاللہ بالکل آئے گی۔ میں مثال دوں گا سوات کے TMA کا، ادھر پہلے اڈا چلتا تھا تقریباً 80 لاکھ 90 لاکھ سالانہ، جب ادھر ہم نے اڈا لیا ان سے یونین والوں سے، اب وہ اڈی کی نیلامی ہوتی ہے 16 کروڑ 17 کروڑ، اب وہ 16-17 کروڑ جو ہے وہ لوگوں پہ ڈیفینیٹلی خرچ ہو رہے ہیں، سیلری میں جا رہے ہیں، صفائی والے ہیں ان پہ خرچ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے ادھر اگر اڈا کروڑ 1.5 کروڑ کا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو 5-6 کروڑ 7 کروڑ، کیونکہ ابھی ہمیں اسٹیمیشن نہیں ہے، پراپر اسٹیمیشن، پراپر روٹس سٹارٹ ہو جائیں گے، ہم فردر گاڑیاں بھی ایڈ کریں گے کراچی، اسلام آباد، لاہور، کیونکہ 26 کنال زمین ہے، صرف فرنٹ پہ انہوں نے کیا ہوا ہے، باقی سارا اڈا ویران پڑا ہوا ہے، خالی پڑا ہوا ہے، تو ہم پراپر روٹس یا اور بھی لگائیں گے۔
ड्राइवर हज़रात को और फैसिलिटेट भी करेंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि 8-9-10 करोड़ तक ये आमदन जाएगी और फिर ये आवाम के मफाद में इस्तेमाल तो होगी। ये जो आपकी एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे कि तासर फैला रहे हैं तो मीडिया, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? यही है कि कल भी कुछ मीडिया हमारे भाई है, कुछ ज़्यादातर तकरीबन 80-90% ने तो ठीक ठाक चलाई है, 5-10% बंदे ऐसे हैं कि उन्होंने मेरी जो वीडियो है उनके क्लिप्स काट के मेरे अल्फाज जो है वो एक यहाँ से लिया दूसरा वहाँ से एडिट करके उन्होंने ये तासुर दिया है कि मतलब एबटाबाद में यहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ ये बंद हो जाएगी और पेशावर मर्दान और वो गाड़ियाँ, बिल्कुल ऐसा तासुर नहीं है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ के रूट्स है, जो गाड़ियाँ ऑलरेडी है, मैंने इनको ये भी कहा है कि आप अपना अनकर बिठाएं, जो आपका रूट चल रहा है वही चलेगा। हम सिर्फ मैनेजमेंट पे इधर बैठेंगे ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सवारियाँ जो है ये हर दिन इधर शोर होता है टीएमए में, ये कि फ्रंट पे होना चाहिए कि फीमेल बैठे, उनको नहीं बिठाया जा रहा, अपनी मनमानियाँ करें। हम कह रहे हैं कि एक प्रॉपर स्मूथली ये हो, अगर कोई इशू होगा टीएमए वाले बैठेंगे उसी टाइम हल करेंगे, सरकार है लोगों को फैसिलिटेशन करेंगे। और जो तस्वुर गया है अगर, तो मैं वो तमाम जो यहाँ जो सुन रहे देख रहे, मेरा कतन वो मतलब नहीं है कि यहाँ मैं या इंतज़ामिया पेशावर इधर से गाड़ियाँ, कुछ नहीं है, ये इन्होंने गलत तासुर दिया है, कुछ इस तरह नहीं होगा। इंशाअल्लाह यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं जो है रूट पे जो गाड़ियाँ खड़ी वही चलेगी, क्योंकि स्वात में ज़्यादातर स्वात की गाड़ी होती है, पेशावर में पेशावर की होती है, एबटाबाद की यहाँ एबटाबाद की होती है 1-2 गाड़ियाँ जो इस रूट पे पेशावर जाती है, उधर से एबटाबाद जाती है, वो डेफिनेटली ऐड होती है। लेकिन ज़्यादा जो कारोबार होता है वो एबटाबाद के लोगों का होता है, जो कंसर्न एरिया है उनका होता है। तो वो उसने ट्विस्ट करके वो बयान चलाया लोगों को ये तासुर देने के लिए कि मतलब यहाँ का रोज़गार ये छीन रहे हैं और बाकी बाहर से लोगों को ला रहे हैं। तो हमारा सरकार का काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, तंग करना नहीं है। तो ये श्योरिटी हो कि वो बयान उन्होंने ट्विस्ट करके इस लोगों के सामने पेश किया है और यहाँ के लोग, यहाँ की गाड़ियाँ, मैं फिर इन ड्राइवर हज़रात को मैं ये बावर करवाना चाहता हूँ कि जब सरकार ने एक फ़ैसला लिया है तो उस पे वो खड़े होंगे। आप अपनी गाड़ियाँ लाए, हम आपको, अगर वो 400 ले रहे थे आप हमारे साथ बैठ जाए, हम आपको फ़ीस भी कम कर देंगे। आप अपना जो बंदा है अंकर उनको भी बिठाए, वो आपके नंबर लिखेगा, उसमें हम कोई वो नहीं करेंगे, ताकि आपके जो आपने से जो पैसे लिए गए हैं यूनियन वालों ने, ताकि अब तो आपकी जेब से चले गए हैं, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, आपके अपने नंबर्स हो, आपके अपने वो आप खुद ही चलाए, हमें उससे कोई इशू नहीं है। तो इससे पहले जो किराए फ्लैक्चुएट होते थे यहाँ पे, एकदम से अगर डीजल 2 रुपये बढ़ा है तो 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा हो जाते थे, तो अब क्या समझते हैं कि एक प्रॉपर थ्रू चैनल सारी चीज़ें होंगी? चूँकि ये काम तो आरटीए का है, रेट फिक्स करना, तो फिर इनका ये ड्राइवर हज़रात होंगे, इन्होंने अभी भी एक बंदे ने गिला किया कि मतलब 92 का वो करारनामा चल रहा है। तो अगर ये यूनियन है तो इनको चाहिए था कि सेक्रेटरिएट के साथ बैठ के वो प्रॉपर वो करारनामा भी नोटिफाई करते, क्योंकि उस करारनामा जब ये जाते तो इनसे रास्ते में पूछते कि करारनामा किधर है, तो इनके साथ करारनामा भी नहीं होता। तो यूनियन इनको फैसिलिटेशन नहीं दे रही, वो सिर्फ अपने जेब में पैसे डालने के लिए इनको नीचे दबाया हुआ है। 10-12 बंदे हैं, उस 10-12 बंदे के शिकंजे से हमने इनको निकालना है। इंशाअल्लाह जब ये निकल जाएंगे, ये फिर उनका ये जो रूट परमिट है ये भी क्लियर हो जाएगा, इनके मामलात में ठीक हो जाएंगे। जो करारनामा है सेक्रेटरिएट ये जो जारी करता है वो भी होगा, इनको भी करारनामा मिल जाएगा। और उसी करारनामा पे फिर ये जो करारनामा होता है ये जो ड्राइवर हज़रात है या यूनियन जो है और ये सेक्रेटरिएट है, वो ये दोनों मुतफ़िक़ा तौर पर ये वो जारी होता है। तो उसी करारनामे पे फिर होगा। इसमें कोई मसला सर, जो किराया जारी होता है, मतलब आरटीए जो किरायानामा जारी करती है उसमें तो ड्राइवर बिल्कुल दरामद करते नहीं। वो कहते हैं हमारी यूनियन को जो कहती है हमने ये किराया वसूल करना है, हम आरटीए कौन है, तो ये हम उसको नहीं मानते। हम इस वजह से असल में इशू यही है ना कि यूनियन वाले तो उनके साथ बैठती नहीं है। मैंने यही कहा ना कि गिला यही है कि यूनियन वाले आपके हैं तो होना ये चाहिए कि जो सेक्रेटरिएट ये जो करारनामा जारी करता है, ताकि ड्राइवर हज़रात की उन पर इनपुट्स भी हो कि ये फ्यूल का ख़र्चा है, इतने इस रेट का फ्यूल है, पर किलोमीटर इतना कास्ट है, पिंडी तक मिसाल के तौर पर इतने किलोमीटर है, पर किलोमीटर इतना कास्ट है, इतने है, इतना हमारी ड्राइवर की दिहाड़ी है, इतना कैलेंडर की दिहाड़ी है, वो निकाल के एक करारनामा फिक्स होता है।
तो ये किरायानामा प्रॉपर फिक्स तब होगा जब प्रॉपर आपकी नुमाइंदगी होगी ड्राइवर्स की, उधर बैठेंगे सेक्रेटरीट के पास, वो किरायानामा होगा तो वो फिर पब्लिक को भी एक्सेप्ट होगा, ड्राइवर हजरात को भी एक्सेप्ट होगा और सरकार को भी एक्सेप्ट होगा, ओवरऑल एक्सेप्टेड होगा तो फिर ये कोई इशू नहीं होगा। शहरी परेशान खड़े हैं, तो ये मामला कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? इंशाल्लाह गाड़ियाँ तो चल रही है, साथ में आडे के साथ ही डी क्लास स्टैंड्स भी है, क्योंकि वो भी TMA के लाइसेंस से चलती है, उनको भी हमने लाइसेंस इशू की हुई है, वो गाड़ियाँ भी चल रही है। आडे से भी शुक्र है, अब ड्राइवर हजरात जो है वो भी मतलब तीसरा दिन है, उनको भी अपने बच्चों को घर चलाना है, तो ये स्ट्राइक जो है इतने लंबे समय तक नहीं चल सकता। और मैंने इनको पहले भी कहा कि अल्टरनेट बहुत से ड्राइवर्स हैं वो आना चाहते हैं, लेकिन हम इनकी जो वो है कि वो सेफ गार्ड हो, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते जो एग्जिस्टिंग ड्राइवर्स हैं, क्योंकि ये डिस्टर्ब होंगे तो फिर ये लोग कल आके गिला करेंगे कि TMO साहब आपने हमारी गाड़ियाँ निकाली, हमने 30 लाख 40 लाख का इनसे नंबर्स और रूट का लिया था, तो हम डिस्टर्ब हो गए, अब हम कहाँ खड़े होंगे। तो इसलिए ये थोड़ी बहुत वो चल रही है। इंशाअल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे आज भी कल भी चला था, परसों भी चला था, आज भी चल रही है, सिस्टम चल रहा है, कोई वो नहीं है कि बंदे खड़े हैं। हाँ 5-10 मिनट का डिले आता है, 5-10 मिनट डिले हो जाता है क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा इन्होंने बाय फोर्स खड़ी की है, लेकिन लोग आ रहे हैं, ड्राइवर इंशाल्लाह टूट रहे हैं इनसे और सिस्टम चल रहा है।